请合掌，愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军事弟子，承愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间无量寿福。向佛菩萨及上人循三问讯礼问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。Terus yang Suhardi masih unmute. Ya, maaf. Ya, Tajahau ya. Hao. Sebelum kita mulai ya, kita melakukan doa dulu bersama ya. Oke, silakan host. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人牵手心连心。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上到诸佛心。大家心口意念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年Ya, Kang En.
Selamat pagi sekali lagi ya. Salam sehat dan berbahagia untuk kita semua. Hari ini kita ketemu lagi di Sinfasiang ya. Dengan saya Suhardi dan akan dibimbing juga ditemani oleh Susim Tan Suryanto ya. Namun sebelum kita mulai ya, kita akan mengundang Susim Ren Haiwen ya untuk uh, men-sharing ya sutra ya. Oke, Ya, Shinran selamat Haiwan pagi. Session 的分享呀，selamat pagi ya, 感好，恩感恩敬爱上人、常住师父以及各位法亲家人。哇，真正久无看到人哦，对不对？真欢喜哦。我马路跟早安，看到人海文师兄，真你好，你好，对，好久不见。对啊，歹勢，因為真無英文啊，特別當佢有英了，先嚟講人去 review，咱 review 是3個 episode 啦，所以我有做了我 PPT，你使幫我啊，我 host 使幫我，使幫出來有看到我 PPT 哦。當叫是愛嚟當情況先嚇，然後愛去講人 share 是1836到1838字，然後我先分開淡薄嚟講因為咱看到其實咱到這個經史咧，咱在講是藥王菩薩本事品。其實藥王菩薩本事品上人講講個開始咧，伊 suppose 伊是跟他講個第幾集咧，伊講個169伊就停啊個。所以咱教個正時咧，咱個愛用心去聽。點解愛用心聽咧？因為這個片伊真正 special，就是伊內面有真濟人物，先可能個在一個 review，可能就講原來這個片是講叫藥王菩薩，特別藥王菩薩是後面提起咧，就是樹王華菩薩先提起，對不對？伊提起咧，伊就講先來亞這個藥王菩薩出來，所以佛咧就起來，個再教人去介紹這個藥王菩薩。原來藥王菩薩伊嘅前身是啥物？伊前身就是一切眾生喜見菩薩，咱先亞這個物件分開先，因為內面有真濟無相嘅 character，對，咱看到安怎講其實無講到佛陀，咱無講到別人，做是來去，佫是這個人，然後個意師傅怎麼樣？日月淨明的佛，咱個明白講，原來這個藥王菩薩其實真早以前伊都有去修行了，伊修行內面咧，伊是拄到啥物？就是假意師傅，就是日月淨明得佛。然後當今咧，就是咱接嚟是看講因為這個佛假意物件，然後伊就真歡喜，伊就無論安怎，伊燒伊身軀，會記哦，頭時是燒伊身軀。然後後尾時咧，伊第二世是佫是拄到，這個是來到後面的，佫是來到淨明得佛伊國土。後尾咧，伊是生大喺個國王會出內邊，然後伊甲伊國王講我個有物件，我個愛繼續愛去供養這個佛。所以一來個正時，伊拄到後面，伊拄到對伊這日月淨明得佛，因為這個佛真伊壽命真長。特別咧，這佛看到伊來講你來就好了，我按怎咧，我要入滅了，我愛交代你我真濟物件。這個交代嘛講咱個早篇，會記咱聽到是第22篇有講到咩？主類品就是我交代了嘛，我交代你，或者再講我愛安怎做，了類似也這佛法，怎樣去宣傳給大家。所以咱並非是道理，就講原來搞正事，嗰是就是愛去傳嘛，對唔對？然後搞正事咧，先咱知了這個咱嘅時間菩薩就歡喜啦，講OK，我愛接受，所以我就愛去用安怎，伊先去用火去燒咱這日月淨明的佛，然後談到伊設立了個起，無伊先也設立幫到伊保平平，然後個起寶塔，咱當時講個正對唔對？講個正事咧，特別伊心嗰時真正安怎真正有做來講，哎呀安怎好咧？當今我都唔知我究竟我有安怎款嘅能力去宣揚這法，然後伊個講。我這個供養個無夠，當時是講咩？我燒手了，哇！第2道嘅供養了，咱先入這個名下先。當今來個時咧，咱看到是134就講咩？伊就講，咱再講其實這個片伊要教論咗咧，怎樣來行菩薩道？因為咱在行菩薩道唔是真正硬嘅代志，對唔對？真正殊勝。咱安怎行菩薩道？講個真濟道理，佢就知。當今咱看到是134就講，我要安怎養我嘅心？我的心要怎樣？只要去。攝受要去讓我的心保持在什麼地方？愛去用寂靜清晨的心。原來咱其實是想是咱去做慈濟事，對不對？咱做慈濟事時，咱看到人坎坷，咱愛去做。特別咱做時，咱進去內邊，咱看到伊環境時，咱會受到伊環境影響哦。袂安怎袂咧？因為我們的心已經很安定了。
我们的心处在一个安定的地方，因为我们知道我们要来帮助他们，让爱来到卡丘伊朗。特别到卡丘伊朗的时呢，咱看到这环境掉，咱会使激心，会使咪特别，我人第一重要就是，咱会晓想办法讲，我要安怎去可以selamat，我要安怎去教伊好，我要安怎可以离苦得乐，因为菩萨所缘缘苦众生。当今咱看到就是要安怎用这个心，这个心要讲要有正念。怎么才用有正念呢？其实正念的时候，正念一定要有正定、正心，该了八正道里面来面对不对？แล้ว正裏邊嗰裏面其實就是講到三昧，三昧是後尾跟人講。我見咱個看正時係揾除掉嘅就是講，伊別用伊 feel 到講，即係當時講什麼樣？時間菩薩哦，時間菩薩伊愛用伊手去燒伊手，用去供養佛，因為正嚟講，咱就講手上面，手就是做物件嘛，對不對？攞手嚟做，所以這個手是其實是為講咩？就是講，咱都愛去用手去做，我們要去做它，才能夠有功德。所以有功德之後，我才能夠將這個功德來去供養佛。為什麼呢？佛教我道理，嘛想看咱多持戒，對不對？因為上人是咱嘅導師嘛，對。上人教咱人，咱咪去做咯。咱做了時，咱用咩？咱用行動來去供養上人的。給上人講，我不需要你們給我什麼東西，我只是需要你們做出行動給我看。如果做出來了，我看到了，我歡喜啊，讓大家有去做了。啊，雖然講咱是大無相嘅這個國家哦，我是大馬來西亞，咱是大印度尼西亞，特別咱不是走持技術，咱不是愛做掉，做了就是也可以看對不對？所以正道講到，我要做來用到手，其實這個手裏面有真濟重要嘅一部分，所以咱除咗就是講，哦，我做是這個手最前面，它其實就是一個能夠製造很多種福報的手，所以叫做百福手。哦，這是百福臂，本身有真濟嘅這個形容詞。畢竟嚟講到要緊就是咱愛做供養時就講，其實這時就愛加強去做了。所以咱就講嘛，菩薩道是怎樣？我要去六度萬行，我要去互動，我要身體力行。那愛用加強去做，就是講，你好再講，我的這個供養意義，我不是很表面的。為什麼這樣子講？我用嗰個虔誠的時候，我得去做出來。一定要身體力行，不是跟他講了，因為你講了都是，其實講很容易，對不對？可是講愛做事是不容易的事情。OK， 來正時呢，接落去就是137，就講我要這樣子用我的誠意，我要開始要燒我的手了，愛燒嘅手啦，做乜愛燒手？這燒手其實都是一切眾生時間菩薩以本心意這裡願望來用這方法來去供養。其實正本是可能這裡欣賞，就是講，原來我要做我必須要去做啊，我要去做，我要造很多的福。但是呢，當時講，每一個人都有自己一辦法，要按照用這供養，對不對？咁見咱看就是時間菩薩用來供養。來到正時呢，伊是要按照去燒伊手，特別用燒手是我講，我要燒手之後，我還要什麼其他嘅用到84000瓶子加84000個塔，嗰一類就是我愛用七善法，就是我用到7200歲按等於點樣？我愛去做咩？我愛去教人。我要去用這物件，我要造這個功德。特別咱總今呢，海文吹就是這個要緊就是七善法加這裡兩個地哦，這是真重要。就是怎麼說呢？其實咱看到這裡字裡面一介紹就是講，咱在講哦，原來我學佛學法當中，我有很多的時節，頭先都是時間嘛，別人就要用就是開始加中間加後面我要做的東西裡面，其實簡單能開始行菩薩道是對不對？無論安怎，咱無論就是學佛學法嘛，咱聽道理了，正道理，這樣對啊，這樣適合我。當今等下先咗，我可以繼續想，會叫咱用密聞、思、修，對唔對？這都是3個時節，後尾時咧就是愛去做了。那搞正時咧，第2項就是意就是咩？我知嘅道理了，我再講哦，原來當今我聽嘅就是《法華經》，《法華經》是講咩？一乘真實大法，對唔對？係咪叫做大法？就是外入人群咯。然後係咪叫做真實法？真實法就是我真愛做物件，這是真物件，又不是假物件，對不對？所以咱就講，哦，原來叫做真實大法，就是我要入人群，人群裡面有很多事情，我要親身去體驗，我要真正用手去做，我要真正去辛苦去做，這就是咱愛明白，因為我知這道理啦，我知伊裏邊的意義。第3就是正是我愛做，我要安怎呢？我要講嘛，對不對？我要怎樣跟人家講？所以咱就愛去跟人互動時，咱不是跟他做呢，對不對？要按怎去勸伊啊，或者是
看到伊看了啊，来，我找得出来。然后咱再讲 in between 时，咱可以劝告人家用哦，无用哦，对不对？因为这些人不是讲，你要来帮我就来帮，没有的。那这情况就是，那么可能 reject 我不要，那不要按照用善巧方便的方法，按照巧言啊，但毕竟巧言令色不是搞到讲啊，去破人不是哦，不是叫你在那边谄媚，不是，而是叫你按照好好去讲话，可以听明白。再了，我要按照去劝你讲啊，现在是这样啊，这就是咱爱学物件。然后第三就是我在这里面我都要学物件，就先讲独一善，独一就没有二，对吗？只有唯一的一个方法。就是讲我都要爱用什么？我要用一颗纯净没有染杂的心。第三，咱都爱修什么？因为正法华经都讲了嘛，佛明白道理，要佛讲啊，原来每个人都有清净的真如本性，特别咱人本性就是好无明烦恼砍起了，我跟咱学佛学法呢，咱谈到后面谈到真如本性，我们要以一个心宽念纯的心去安怎去入去人群的，因为咱看物件都爱看真正硬啊，真正客观，真正来就是 hit to the point 啦，咱袂唔是讲哎呀参个样大乱，咱袂晓，咱无，然后所以咱才讲，原来这个法啊，原来就是独一无二的，它没有第二个法，它只有一个法。所以讲一生真实大法不是白白到水讲吼。那个第三就是我要让它能够圆满。按照圆满呢，因为就是讲了嘛，那用处事的心态，还可以做入世的事情。其实这类是讲今日100、300那边义务讲到的，那边咱先明白讲，原来我要得到圆满的话，我就是要入人群当中，人群就是我要集结。特别呢，我爱用的心态就是我要用出世间的法，就是我爱多未考量，我爱咬我法去看咱这代志，然后我爱用这个物件，爱努力白拼心，我才能够得到圆满，这就是咱爱。然后第三类就是按照去调柔，怎样来调柔什么？我要让自己得到这个清净。我让隔了人们谈掉，其实头前就是我的思维，第二类就是我要学这个氛围来变，互人隔了人会使得到调柔，因为咱在讲爱调服人的心，不是讲讲硬代志，对不对？咱知道，因为众生难调服。然后第六类就是对，1、2、3、4、5、6、7，第七位就是无缘慈善，按照呢，因为都讲嘛，我要付出无所求，我当然不要有回报，对不对？我还要感恩。然后感恩走入去的时呢，我不要去攀缘。那所以咱再讲这边说怎么讲到菩萨他可以自由来去，一样嘛？咱看到有代志对不对？咱看到代志，咱去也 OK， 走了，下尾了，以后了，咱按照呢，咱就来推了嘛，对不对？我就要离开了，所以我要做到来去自如。但是呢，我唔係講掉到去邊，然後可以改攀這個緣。這個就是我們不要，為什麼呢？我們是無緣大慈，同體大悲。我明白，原來菩薩所緣緣苦眾生裏邊，我這裡面講的是，我知道我跟這些人雖然是沒有緣分，但是因為發生事情了，我就知道這個緣分跟他在一起。特別他 base 這裡面講走了，我來找了，怎麼說呢？我不要留下任何的東西，因為我要讓自己來去自如。這就是咱睇到是7個善法。嗰一個就是二諦上面，二諦咱直講會明白就是真跟俗嘛，對不對？真上面出世，加迄個出世法本想哦，然後俗上面處事都是我在裡面做的事情，我的待人處事，但是我要用處事的方式去看我待人處事裡面我所做的每一樣事情。這裡連續講呢，就是咱也做慈濟事來講，就會明白啊。就是說呢，咱再講慈濟事就是咱愛做，對不對？咱愛做，咱就愛跟人有啥物有愛溝通、愛交流、愛互動，對不對？特別咱多互動裡邊，其實我是抱着一顆處事的心，我來去做我的代志。咱進來邊呢，就是我再講，原來世間裡面就是用這個兩種的道理，咱個來去行菩薩道。其實多進來邊呢，過去裡面就是上來怎麼講？我們要這樣子懂得修這個事處事的法。讓我們了解，如果你能夠了解的話，你就能夠法入心。法入心怎麼去講咗呢？法入心這就是咱看到就是137的時候，大家加入你138呢，這樣做人看來 next PPT， 然後138呢就講到，我要講指什麼？你看到嗎？行道盡得入法度，我要好好的去行菩薩道，我要精進。我要得到什麼？我要得到功德，所以呢，我要入人群去將法來去度眾生。
我是想到的行菩萨道。其实行菩萨道有讲几物件，互人知，互人去讲的。当今咱看到是正是国家深了就是怎，咱知一切时间中，时间菩萨就讲来了，我就爱烧的手了。特别咱知手无去了嘛，对不对？所以手无去了，咱有一个人就是咱有一个印象就是。假解郎一都是执着在什么？哦，你看他的手不见了，手不见是这样子呢？就什么？就是没有齐全，对不对？因那讲，人要齐全嘛，就是爱四肢健全，对不对？爱有手有脚，有个身躯，然后觉得哦，这人是完整的，他是 perfect 的。其实这样讲的道理就是讲，因为你不了解道理，你反而是什么呢？你是执着在野相那边，若爱就是大家有手有脚。特别咱当今看就是伊无手了无脚啦，变做咱因为咱执着这相啊，咱就想讲，哎呦，参了伊都无手，แล้ว伊个是我的导师，我想看我应该相信伊哦，แล้ว伊们都伊无手，แล้ว伊无手了去甲人讲道理，แล้ว人会听哦，哎，想啊，这个是什么凡夫的想法？我们如果是学佛的人，我们其实是不会去针对他的外表，然后呢去否定他的学佛的他的这个自身的他的功，他的所谓的怎样讲是业家己的功夫。咱是安怎依法不依人，因为接落去139，让明仔听，因为其实我电视听是139了，让正式无落甲办啊130，要紧。咱先看到是这个讲，因为你不了解道理，所以这样子呢，你去执着在于人我相啊。这就是凡夫，所以当今学佛学法，咱就讲，咱都爱跳脱了嘛。因为咱看见物件就是讲，是啊，他就是这个形象啊。因为我知道他为什么，我再讲，因为一小手就是喜见菩萨一个给爱做供养，对不对？跟我有关系吗？是没有关系的。但是为什么我可以看到伊无手呢？我可以是不是讲，按照看我是不是爱对伊？这就是那个凡夫。你看这个时候上头讲呢，我要求法，不是要求人的相。我要求什么？增长智慧，不是要求你要有双手哦，估计你欣赏了，对不对？那所以呢，再讲，原来我要学佛学法，其实这个里边上了武功的这里面sebelum tu上了讲，那让学佛里边，那不要什么呢？不要博闻爱道。什么叫做博闻爱道？就是正听淡薄，那边听淡薄，听，到后尾时，搞了未晓了，什么是未晓呢？博闻爱道，道必难会，对吧？所以那个按照呢，我们就是要一门深入，做这里面讲，实际中对了就是啊。咪讲，哎呀，我做了慈济，我同慈济里面啊，我講每個我可以修禪定啦，我可以做啲慈濟。咩你怎麼說咧？都冇應該半死啦，扣點先去做其他物件。變咗這個就是博聞愛道，你博聞愛道，道就很難會。那要怎麼辦？我要守志奉道，對不對？邊度都是守志奉道嘛？怎麼說咧？因為其道甚大，對，我係明白這代志，我都是在講，原來我就是要走的這個是什麼路？這個就是我要走的菩薩道。我已經知道了，我來到這個宗門了，我對到這度行了，我的心都是一心一意了，對到去行。無關伊什麼行，咱對到什麼？咱對到上人是一個比丘尼，對，咱對到這個人。特別當今經文好多看到什麼？一切眾生是見菩薩，伊是對到是日月精明的佛，特別。這個佛交代伊物件做咧，對唔對？那變做是伊當今伊用伊手燒伊手了，伊要來去教伊徒弟，當然是伊弟子裡面對伊有安尼款的安尼款的想法。怎麼說咧？就是表示這些弟子們，他們學佛學法還沒有學到很透徹，因為他們還執着在這個相裡面。這裡咱都愛去明白，因為這裡面意思比較重要啊。所以我要講去守志奉道，這個志就是我要做的佛心施志。道是什麼？菩薩道，我要走的菩薩道。OK， 講到後尾時，咱過來講到啲頭前這個物件，日月精明得佛，其實咱聽到名對唔對？咱再講一些咩？它其實是代表什麼？日跟月嘛，日跟月是什麼？亮，對嗎？光亮。然後裏面嗰一個就是講到火，火是咱再講火會燒對唔對？火會燒。其實要給你物件意思，好再講，這個佛它有很多的光明的點。他用他的道理來照亮我們的心，好讓你心開闊，因為那個心安裝心不準，讓人民心講這無明煩惱。這個心門要打開，要讓光進來，看到我心，讓我心就關啊嘛，關了過一個火，火咧伊每年國家特別，咱再講火是安怎燒嘛，對不對？火燒咧甜，對不對？
过这里面讲的是，其实火代表什么？代表浴火重生。我在会里面我出来了，那才讲，咱爱改变自己啊。想看咱什么东西，咱参加瓷器时，咱是安怎嘅 pattern 對唔對？然後嚟個會是瓷器改了，咱受正量，咱變咗另外一個 pattern 啦。請問這個過程是不是叫做浴火重生？浴火對唔對？那這火個名火有的哪個對唔對 ？panas 熱什麼？熱情對嗎？我要有這個熱情，我要去做，而且呢，我要常常都有這樣子的一個主動的觀念。我有這熱情，如果冇熱情，都未做到瓷器事業對唔對？咱做物件成日對吧？咱看到哇，大瓷器裏面，哇，咁了會使用是真正好了咯，讓咁了真搞做，然後讓講用心去做，怎麼說呢？因為他有這個熱情，然後這些熱情裏邊，它也是什麼？過來，那我想過回啦，熱情是什麼？是一種能量，能量就是力量，力量一直影響到講啦。所以咱大瓷器裏邊，咱看到咁了人真正安怎？咁了真 positive 對唔對？因為積極的象徵，แล้วก็這裡面講後尾是就是一切眾生喜見菩薩。其實這裡名呢，不是可能這裡講好嘅，這裡希望什麼呢？希望我們也能夠成為一切眾生都能夠歡喜樂見的菩薩，是唔是？咱愛做嘅，對啊，對唔對？所以咱來成菩薩道，頭這裡面就是，咱愛去糾正咱家己嘅無明煩惱禍，愛學家己變個好起啦。咱為咱變好時，人看到咱好對唔對？那就是講自家清淨路嗎？為什麼？因為看到你就很歡喜了嗎？所以那個時候，可能看到不歡喜，怎麼說呢？累瑪莎拉是你的問題了。為什麼你沒有改變自己？所以學佛學法裏邊，咱看到是講一個好嘅物件，好伊有好多一個 direction，有一個假如按怎做人，假如按怎去改變到家己了，變做如愛做一個讓人看到路啦，人講歡喜，講自家接近你，啊，無就是看到活動裏面看到路啊，看到你真好，有你真好，因為你能夠做這種東西，我們大家都會很喜歡你的人，那是不是愛做這人？對吧？所以一切眾生喜見菩薩都是咱嘅目標，可能是用安尼款嘅心去做吼。好，這裡就是I overall 可能在該明白吼。好啊，上輩我係分享到這邊啊，感恩大家，祝福大家，咱有時間，咱過來jumpa lagi minggu depan。OK， 阿彌陀佛。好，阿彌陀佛，感恩呀，海文師兄，要做到人見人愛啊，師兄哦。對呀，今天我也是得到的就是學佛只不求人相，只求增長智慧啊，我們的慧命才能夠增長。感恩海文師兄很精彩呀，師兄Suhardi mau sampaikan apa sama海文師兄？Ya,感恩ya,師兄讓海文的分享啊，ini sungguh membuka wawasan ya. Ya, 感恩師兄。呀，海文師兄，祝你身體健康，好 ，OK， 事事順利啊。下個禮拜再見。OK， 感恩，阿彌陀佛。Baik, Suhardi師兄silakan. Kita lanjut. Ya, kita lanjut ya. Sesiung Setia ya, sharing yang sangat baik ya, yang sangat menambah wawasan ya, khususnya bagi saya ya. Mungkin sedikit saja sebelum kita lanjut, karena ini mungkin bagi saya salah satu tugas moderator ya, sedikit menyimpulkan ya, mungkin dari yang saya pahami, mungkin nanti Sesiung bisa nambahkan ya. Jadi kita harus isin Senin ya, jadi harus satu niat ya, dengan pikiran yang benar, masuk ke dalam masyarakat ya, Rurensin ya, tentunya bagi kita insan suci yang ingin menapaki jalan Bodhisattva ya, Sin Pusatau ya, jadi kita tentunya harus punya Rechin, 因为热情是能量，能量是力量，jadi mulai dari niat ya, ataupun kalau mungkin bahasa umumnya passion ataupun keinginan kita yang luhur ya, itu kita membangkitkan kekuatan ya, sehingga kita bisa bersumbangsi ya. Dan ini luar biasa. Nah, tidak peduli apapun yang terjadi, kita juga harus bisa mempraktekkan Singquenian Sun ya. Jadi sifat hati kita yang lapang, yang tidak terpengaruh dengan kondisi-kondisi yang terjadi, sehingga kita tetap bisa melatih diri. Ya, mungkin itu sekilas yang bisa saya tangkap ya, Sesiung dari
sharingnya Sesiong Renhawan ya tadi ya. Ya terlepas dari apa ada cerita Bodhisattva yang membakar lengan yang menunjukkan kesungguhan hati ya dalam melakukan persembahan. Ya mungkin itu Sesiong. Kan. Ya katanya Aswadi Sesungnya. Ya Ya. betul ya. Kadang-kadang di dalam sutra kan Mm-mm. ya kita di sini kan banyak istilah yang mungkin kalau kita membacanya kan seperti kata itu aja, padahal di dalam tuh banyak makna yang terkandung, baik dari satu misalnya satu Buddha punya tulisan itu, tapi di dalamnya banyak yang bisa disampaikan seperti Helen yang bilang, Zhe Jing Ming Te Po itu pun Zhe-nya pun eh, bisa ungkapkan ya hal-hal yang sangat membuat kita tuh mungkin baru diklik ya. Oh ya ada begini-begini ya, kayak tadi ada bilang Kuang Liang ya, ada cahayanya. Pada ya setiap orang kita sedang menerima cahaya ini sehingga bisa membuat kita tadi bilang supaya kita bisa ada judging-nya ya, berarti ada Ya. perasaan. Ini nih yang seperti ini yang kita belum paham ya soal disesiumnya. Ya, Tapi betul. dengan adanya kita diklik begitu, oh iya ya, kita padahal kita memilikinya juga ya. Kita juga ada cenju bensingnya, tapi mungkin kita belum bisa menggalinya ya, sehingga masih terpendam seperti mutiara di dalam laut yang belum kita bisa ambil ya. Tapi tentu dengan adanya seperti hari ini Master bilang, ya kita sangat bersyukur bisa ketemu Buddha Dharma. Nah, inilah yang membuat kita bisa lebih memahami makna kehidupan kita, apa sih yang kita mau capai ya, arah kita kemana ya, sehingga kita tidak mudah tersesat ya, atau tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan kita di sekitar kita yang mungkin bisa mempengaruhi pandangan kita juga ya. Jadi kita harus satu arah ya, sehingga kita bisa selamat ya. Baik, silakan Sesiong Ya, Sari ya. baik. Ya, izin Silakan. ya Sesiong, kita mulai Sesiong Secie. Silakan. Nah, oke. Ya. Jadi kita hari ini sudah memasuki ya bab 23 aktivitas lampau Bodhisattva Baisa Raja ya, di mana episode 1838 memperhatikan sesuai jalan dan mencapai kemajuan dalam moral kebajikan, terjun untuk menuntun semua makhluk. Oke, mungkin next, ya kan. Nah, untuk catatan tangan, kita memperhatikan jalan yang sudah diketahui, memperhatikan sesuai jalan dan mencapai kemajuan dalam moral kebajikan. Hendaknya kita mempelajari dan melatih kebudihan dari kendaraan tunggal, jalan yang agung dan lurus, guna menghapus segala kerisauan mendasar, ketidaktahuan dan delusi dari pemikiran, memahami dan menghayati jalan agung, menyelami sutra Pitaka dan menuntun semua makhluk. Oke, next. Baik, untuk intisari yang pertama ya. Kehidupan ini penuh dengan ketidakberdayaan dan dipenuhi oleh penderitaan. Sangat beruntung kita telah bertemu dengan Buddha Dharma. Kita sudah tahu dari mana sumber penderitaan itu berasal, yaitu kegelapan batin dan delusi. Karena kekuatan tindakan dari kegelapan batin inilah sehingga kita terakumulasi segala penderitaan yang tak tertahankan. Inilah kehidupan. Ini adalah karma kolektif umat manusia. Dan juga adalah buah akibat kolektif dari tindakan semua orang. Kita menuai buahnya karena kita telah menanam benihnya. Sekarang kita sudah mengetahui arah hidup kita, baik sebagai praktisi yang sedang melatih diri maupun sebagai umat Buddhis berumah tangga. Kita harus memahami ajaran Buddha dan kita harus senantiasa mengingatkan diri sendiri untuk memanfaatkan waktu. Kita sudah tahu dan memahami apa itu jalan. Jalan dan dharma adalah demikian. Kita harus mempraktikannya sesuai dengan ajaran. Kita harus maju selangkah demi selangkah di jalan ini. Seiring berjalannya waktu, kita harus tekun dan giat bersemangat menapaki jalan ini. Tidak boleh menyimpang sedikit pun. Setiap langkah yang kita ambil harus benar dan berjalan maju sesuai arah ini. Jadi arah tujuan kita adalah mempraktikkan sesuai jalan dan mencapai kemajuan moral kebajikan.
inilah arah dari praktik pembinaan diri kita. Ya, Susyong Suci ini mungkin sekilas saja. Tadi dari Haiwan Susyong juga ada sedikit sudah menyampaikan. Kita sebenarnya sudah sangat beruntung ya ketemu dengan Buddha Dharma, kemudian kita udah paham sebenarnya kehidupan ini kan penuh dengan penderitaan gitu ya. Nah, di depan kita sebenarnya sudah terbentang jalan ya. Uliang Famen sudah ada ya. Saya mention, jadi tinggal kita tapaki. Dan tentunya kita sama-sama menggarisbawahi di sini ya, di poin 1, kalau bagi saya adalah kita harus menggenggam waktu, kemudian mempraktikkan sesuai jalan yang sudah terbentang ini, ya kita menapaki jalan ini, dan tentunya harapan kita adalah mencapai kemajuan, kemajuan di dalam moral kebajikan. Ya banyak orang yang maju, tapi mungkin tidak disertai dengan moral kebajikan. Nah, ini poin-poin yang mungkin harus kita pahami dan perhatikan ya dalam mempraktikkan Buddha Dharma begitu ya. Baik, oke, mungkin yang nomor 2 boleh dilanjut Siung Kanan. Ya, saya lanjut ya, Susyong Sardi ya. Ya, baik. Ya. Poin kedua, sutra adalah jalan dan jalan harus ditapakin. Jalan harus ditapakin oleh langkah kaki. Kita harus terus melangkah maju tanpa henti di jalan ini. Jadi hendaknya kita mempelajari dan melatih kebodian dari kendaraan tunggal. Jika kita benar-benar ingin menapakin jalan ini, sesungguhnya jalan ini sangat lurus dan mudah dijalankan. Jalan kebodian yang agung dan lurus ini, asalkan kita bersungguh hati, sederhana, pikiran benar-benar murni, dan hati yang murni dan putih, maka kita sudah berada di arah yang benar. Akar penderitaan batin kita adalah keserakahan, kebencian, kebodohan, mengejar ketenaran, dan mengejar keuntungan. Harus kita hindari sepenuhnya. Mengejar ketenaran dan keuntungan akan membuat kita kehilangan arah. Oleh karena itu, guna menghapus segala kerisauan mendasar, ketidaktahuan dan delusi dari pemikiran, yang kita perlukan adalah memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran. Jalan harus dijaga, tekad harus dipertahankan. Jika sudah membangkitkan tekad, maka harus bertahan di satu jalan ini. Itulah arti dari sekiranya seseorang memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran, jalan itu adalah benar-benar agung. Nah, poin kedua ini, ya sesungguhnya tadi Master juga ada sampaikan ya. Ini Konfusius juga ada bilang ya, bahwa kita sebenarnya harus betul-betul mencerahkan kembali kebajikan yang semula dimiliki. Ya. Jadi tidak hanya ada mencerahkan kebajikan saja sudah baik. Di dalamnya adalah kembali kepada sifat semula yang dimiliki, murni tidak ternoda. Nah, kenapa sesungguhnya? Padahal kita setiap orang ya ada memiliki itu ya. Tapi oleh karena di sini dikatakan kita ada keserakahan ya, mungkin ada menyangkut juga ada kebencian, kebodohan, dan selalu mengejar ketenaran dan mengejar keuntungan. Manusia awam sesungguhnya ini sebenarnya tidak terelakkan ya oleh keinginan-keinginan yang artinya justru menghambat mungkin menghambat kita sendiri ya, tapi kita adalah tidak sadar sehingga kita masih seperti tadi dikatakan masih dalam karma kolektif ya, karma bersama ya. Setiap orang sedang melakukannya tapi tanpa disadari ya. Nah, sekarang kita udah jelas ya, sutra adalah jalan dan jalan harus ditapakin. Nah, gunanya juga untuk menghapus segala kerisauan yang dasar ya, seperti itu ya. Saya rasa ini sudah sangat jelas ya untuk kita pahamin dan kita renungan bersama ya, sehingga kita tidak mudah terbawa arus. Apalagi zaman sekarang dikatakan adalah zaman kekeruhan dharma ya, sesungguhnya ya. Jadi ini juga sebagai cingti ya, mengingatkan kita ya, bahwa kita harus betul-betul selalu mawas diri dan tidak mudah tergoyahkan oleh lingkungan sekitarnya. Saya rasa begitu ya, Sesung Suardi, Sesung Suci semua. Kita lanjut ya. Poin berikutnya silakan. Ya, baik. Oke,
selanjutnya adalah naskah sutra ya. Memungkinkan orang-orang tak terhingga yang mencapai keserawakaan, orang-orang sejumlah asangkaya tak terhingga yang membangkitkan tekad untuk anuttara samyak sambodhi. Semuanya berdiam dalam samadhi yang dapat menjelmakan segala tubuh jasmani atau sarwa rupa samdarsana samadhi. Ya, ini tertera dalam Sutra Teratai bab 23 aktivitas lampau ya, Bodhisattva Baisa Jaraja. Oke, next. Baik, nomor 3 ya, session CC. Bagi para Srawaka yang tak terhingga yang mencari Dharma, praktisi kendaraan kecil yang memberi kebaikan pada diri sendiri, memungkinkan mereka untuk berbalik dari kendaraan kecil dan memasuki kendaraan besar. Memberitahu semua orang untuk mendengarkan Buddha dan Dharma. Memberi manfaat bagi diri sendiri berarti melatih dirinya sendiri dengan baik saja. Melenyapkan berbagai macam ketidaktahuan, tabiat buruk. Ini hanya terhadap diri sendiri. Melatih dirinya sendiri saja. Sering mengingatkan diri sendiri, melenyapkan keserakahan, kebencian, kebodohan. Tidak boleh hanya berwawasan luas dan suka mempelajari jalan kebenaran. Kita harus memegang teguh, tekad, dan mengamalkan jalan kebenaran. Harus masuk ke dalam kerumunan orang, membimbing para makhluk. Ini menyebabkan jalan kebenaran, menerima jalan, mempraktikkan dalam tindakan nyata. Disebut sekiranya seseorang memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran. Ya, Sesiung Sece, untuk poin ketiga ini pemahaman saya bahwa untuk para murid Buddha yang sarwaka yang mencari Dharma itu terutama di kendaraan kecil ya, mereka memang benar yang melatih diri untuk mencapai pembebasan ya, namun tuh semua masih pada batasan untuk memberi kebaikan pada diri sendiri ya. Untuk menapaki jalan bodhisattva itu harus dikembangkan ya, kebaikan itu bukan hanya pada diri sendiri, tetapi harus bisa masuk kepada masyarakat, di dalam masyarakat, mengembangkan jalan kebenaran ya di dalam kerumunan orang dan sekaligus membimbing semua makhluk ya. Inilah yang disebut dengan memegang teguh ya, tekad dan mengamalkan jalan kebenaran yang merupakan jalan yang lurus dan agung ya. Oke, mungkin itu ya, mungkin yang saya pahami. Oke, mungkin boleh dilanjutkan ya, Siung Selento. Next. Kanan. Kita lanjut ya, poin keempat. Berbalik dari kendaraan kecil dan memasuki kendaraan besar, maka berarti anuttara samyak sambodhi, yaitu pencerahan sempurna yang tiada tara. Pencerahan sempurna berarti telah melampaui. Inilah yang disebut kendaraan besar. Ajaran kendaraan besar dari bodhisattva harus terjun ke tengah orang banyak. Oleh karena itu, harus yang membangkitkan tekad untuk anuttara samyak sambodhi. Semuanya berdiam dalam samadhi yang dapat menjelmakan segala tubuh jasmani. Artinya, memanfaatkan tubuh ini untuk terjun ke tengah orang banyak. Dengan tubuh jasmani mengamalkan kebajikan. Tubuh jasmani kita praktekkan mematuhi tata krama dan peraturan di atas jalan kebenaran. Tidak melanggarnya. Tubuh dan pikiran kita berpadu. Ini disebut samadhi. Dikatakan bahwa samadhi berarti memasuki meditasi. Meditasi bukan hanya sekedar duduk, namun telah mencapai kondisi di mana saat bergerak sekalipun tetap fokus. Jadi kita harus melatih sampai memegang teguh tekad. Sekiranya seseorang memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran, jalan itu adalah benar-benar agung. Inilah samadhi. Kita harus mencerahkan kembali kebajikan yang semula dimiliki. Tidak hanya ada pencerahan kebajikan saja sudah baik. Harus terang, dan mencerahkan kembali kebajikan. Di dalamnya adalah kembali kepada sifat semula yang dimiliki. Sifat semula yang dimiliki jangan terpengaruh oleh lingkungan luar, murni tidak ternoda. Ini kembali lagi ya, Sesung Sece ya. Kalau untuk mencapai dan untuk membangkitkan tekad, tentu kita ada jalan. Seperti yang sering Master dan Suhu sampaikan bahwa Xie ya, belajar sampai mencapai pencerahan, di tengah-tengahnya apa yang kita latih Sesung Sece. Itu Wangsi.
enam paramita. Nah, 6 paramita ini salah satu adalah samadhi itu. Jadi kita ada berdana, ya, kita apa, sila, samadhi, ya. Nah, kemudian kita samadhi ini setelah kita menjalankan kebajikan, ya, terus kita harus bersabar lagi, baru sampai ke tahapan kita bisa samadhi, di sanalah kita bisa tercerahkan suci. Karena segala tindak tanduk kita sudah maksudnya apa yang kita lakukan itu betul-betul kita dapat di dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga kita tidak mudah bisa seperti yang tadi ini disampaikan bahwa Konghucu juga berkata, ya, kita harus ming-ming-se, ya. Jadi kita harus betul-betul ming-ming-te, ya. Inilah yang ming-ming-te ini yang mencerahkan kembali kebajikan yang semula dimiliki itu. Jadi susah nggak sesentece? Ya tentu perlu keteguhan hati, ya, dan semangat sehingga kita baru benar-benar bisa mencerminkannya. Sesung sih boleh lihat. Kalau sesung perhatikan, kalau seseorang yang telah melatih diri, baik tutur kata, ucapan, tingkah laku, ya, cara berjalan, semua bisa kita lihat pencerminannya ada, ya. Tidak mudah menyinggung perasaan orang lain, ya, walaupun di pihak yang benar, dia masih bisa apa, ya, mengkondisikan bahwa dia tidak akan menyinggung perasaan orang itu, walaupun orang itu belum tentu 100% benar, ya. Tapi di sudut positifnya dia masih bisa apa, menyesuaikan kondisi itu sehingga orang tidak mudah tersinggung, ya. Tapi dengan segala kepiawaian dia bisa membuat orang itu merasa nyaman dan bisa mengikutinya seperti kita bilang ada bodhisatwa, ada satu bodhisatwa yang di tempat yang paling susah dibina pun dia bisa ke sana, ya. Nah, itu bodhisatwa apa, saya jadi lupa sekarang. Nah, itu juga banyak cerita yang kita bisa melihat dari segi positifnya, ya, bahwa dia tidak gentar tapi dia berani masuk ke dalam kondisi orang-orang yang betul-betul perlu dibina, ya. Nah, betul, ya. Baik, saya rasa kita lanjut aja, ya, Sesyong. Ya, Silakan. baik. Itu kalau nggak salah Bodhisattva Sadapaributta kalau nggak salah, ya. Iya, betul sekali. Dia tidak pernah memandang remeh siapapun. Seingat saya itu. Silakan. Baik, ya. Naskah sutra, ya. Pada ketika itu para bodhisattva, dewa, manusia, asura, dan makhluk lainnya melihat dirinya tanpa lengan, merasa khawatir, risau, dan sedih. Ya, oke, next. Baik, intisari kelima, ya. Bodhisattva Sarwasata Priyadarsana ini telah mengumpulkan dan memberikan persembahan. Akan tetapi ia tetap tidak merasa puas dengan persembahan tersebut. Ia merasa tetap harus memberikan persembahan, jadi ia membakar lengan. Para manusia, dewa, dan 8 kelompok makhluk lainnya melihat Bodhisattva kehilangan lengan dari 100 berkah. Semuanya menaruh iba dan muncul perasaan khawatir, risau, dan sedih. Ini artinya semua hadirin merasa khawatir dan risau terhadap kondisi dari orang yang dipercayakan untuk meneruskan dharma. Sekarang kedua lengannya telah dibakar sebagai persembahan. Dalam kondisi cacat anggota tubuh, pesonanya akan hilang. Apa yang harus diperbuat? Itu sebabnya merasa khawatir dan risau. Ini dikarenakan para bodhisattva pemula ini masih belum melepaskan kemelekatan atau keinginan dan pandangan mereka. Kemelekatan dan pandangan ini adalah kebodohan. Jadi merasa khawatir karena belum sepenuhnya memahami kebenaran, belum menghilangkan keakuan. Yang terpenting kita mencari dharma, bukan pandangan orang lain. Kita harus memahami ini, jadi dharma terserap ke dalam batin. Apa yang harus kita kembangkan adalah kebijaksanaan. Kita tidak menumbuhkan kedua tangan kita. Kita perlu menumbuhkan kebijaksanaan kita. Ya, ini tadi juga dari Haiwan sedikit
apa yang menjelaskan ya latar belakang kenapa Bodhisattva Sarwasata Priyadarsana ini membakar lengan. Di episode sebelumnya kita juga udah menyimak ya. Kenapa? Ya salah satunya adalah beliau Bodhisattva masih merasa belum cukup melakukan persembahan ya. Jadi memutuskan untuk membakar lengan sebagai tanda persembahan dengan hati yang murni dan tulus ya. Tetapi para bodhisattva pemula yang lain ini masih merasa khawatir ya. Kayak biasa ya, namanya bodhisattva pemula mungkin masih belum memahami kebenaran yang hakiki sehingga merasa khawatir ya. Apalagi bodhisattva Sarwasata Priyadarsana ini kan dideskripsikan sebagai orang yang dipercayakan untuk meneruskan dharma. Jadi wajar bodhisattva atau para makhluk yang lain itu merasa khawatir begitu ya. Tapi ujung-ujungnya kalau saya boleh simpulkan, ini yang terpenting Session Seje. Kita tidak menumbuhkan lengan, tetapi yang harus kita tumbuhkan adalah kebijaksanaan. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi. Ujung-ujungnya adalah kebijaksanaan yang mampu membawa kita untuk menyeberang ke pantai seberang begitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin sepertinya habis ya untuk intisari kalau saya nggak salah. Ya, baik. Ya, mungkin kita lanjut ya sesinya untuk mungkin siapa yang sharing sepertinya Vivi Lem Secie ya sudah raise hand ya dari tadi. Kita persilakan ya sesinya. Ya, Oke. silakan. 感恩上人开始，感恩师兄师姐，感恩Suryanto dan Suhardi 师兄。 Dan silakan. Asta Sutra yang pertama, memungkinkan orang-orang tak terhingga yang mencari keserafakaan, orang-orang sejumlah asamkya tak terhingga, membangkitkan tekad untuk anuttara samyak sambodhi, semuanya berdiam dalam samadhi yang dapat menjelmakan segala tubuh jasmani. Para seravaka tak terhingga yang mencari dharma adalah praktisi kendaraan kecil yang hanya memberi kebaikan pada diri sendiri. Memungkinkan mereka itu juga berbalik dari kendaraan kecil dan menuju kendaraan besar. Dan juga memungkinkan orang-orang yang baru memasuki jalan, ini semua membangkitkan batin pencerahan agung dan membawa semua makhluk berdiam dalam samadhi yang dapat menjelmakan segala tubuh jasmani. Samadhi itu berarti memasuki meditasi, telah mencapai kondisi saat bergerak itu pun tetap fokus. Samadhi itu melatih sampai memegang teguh tekad. Dan naskah sutra yang kedua. Pada ketika itu para bodhisattva, dewa, manusia, asura, dan makhluk lainnya melihat dirinya tanpa lengan, merasa khawatir, risau, dan sedih. Pada ketika itu para manusia, dewa, 8 kelompok makhluk melihat bodhisattva satwa sarva para pria darsana itu telah kehilangan lengan dari 100 berkah. Dan semua hadirin menaruh ibah dan muncul perasaan khawatir, risau, dan sedih terhadap orang yang dipercayakan untuk meneruskan dharma. Sekarang kedua lengannya telah dibakar sebagai persembahan dalam kondisi cacat tubuh dan pesonanya akan hilang. Itulah sebabnya semua merasa khawatir dan risau, terutama para bodhisattva pemula masih belum bisa melepaskan kemelekatan dan pandangan mereka sebagai orang yang bermartabat. Dan juga orang-orang yang masih belum diselamatkan di masa mendatang akan terpengaruh oleh hal ini. Dan bisa menerima bimbingan bodhisattva ini, mereka belum memahami kebenaran, belum menghilangkan kemelekatan dan pandangan pada keakuan, dan juga belum mengembangkan kebijaksanaan. Jadi di sini disimpulkan bahwa pada
masa kehidupan lampau dari Bodhisattva Paributta dan juga pada masa kehidupan lampau dari Bodhisattva Sarva Sattva Priyadarsana dan juga masa kehidupan lampau dari Bodhisattva Baisaja Raja itu juga adalah masa kehidupan lampau dari Buddha Sakyamuni yang saat ini. Jadi di sini Buddha Sakyamuni itu telah mencapai bodhisattva ya dengan masa kehidupan lampau yang 3 kali lahir dan juga akhirnya karena telah menjalin jodoh baik dan telah melakukan praktek keras sehingga bisa menjadi Buddha Sakyamuni sekarang ini. Kang En Sesiong Sejie. Kan ini ya Ya, pimpinan Sejie. kangen. Ya, Ya, kangen. Pimpinan eh, Sejie sudah rajin mereview kembali dan merimain ke kita ya. Oke, gimana Sesiung Suryanto tadi? ya, Sesiong Ya, Suardi ini karena waktu ya mungkin kita ya, kuis dulu ya. betul, betul. Nah, Ya, sesudah kuis ntar kita setuju. ya kita lanjut lagi. Baik, Silakan. oke. Ya, silakan host. Ya, mungkin izin saya pandu aja ya Sesiung ya. Ya, silakan Sesiong. Baik, ya. Oke, cara menjawab kuis ya sudah mungkin kita ketahui bersama ya. Format jawaban, nomor soal dan jawaban ya. Contoh 1D, 2A, dan seterusnya. Baik, next host. Baik, kita mulai ya untuk nomor soal 1. Apa makna utama kemunculan stupa mustika dalam episode ini? A. Simbol kekuatan gaib Buddha. Simbol B. Simbol kebahagiaan surgawi. C. Tanda kehancuran dunia. D. Pertanda datangnya bencana. Dan E. Lambang kesetaraan semua makhluk. Ya, 3, 2, 1. Ya, kita close ya. Ya, jawabannya adalah lambang kesetaraan semua makhluk. Baik, nomor 2. Nah, ini harusnya masih ingat ya. Siapakah Buddha yang muncul bersama stupa mustika? Ya, A. Buddha Dipankara. B. Buddha Prabu Tarana. C. Buddha Amitabha. D. Buddha Sakyamuni. E. Buddha Vairocana. Ya, 3, 2, 1. Ya, oke. Jawabannya adalah B ya. Buddha Prabu Taratna. Baik, nomor 3. Mengapa perubahan iklim sering disebut sebagai peringatan? Nah, ini juga harusnya mudah ya. A. Karena menunjukkan tanda bahaya dari alam. B. Karena dipicu oleh teknologi. C. Karena merupakan siklus biasa. D. Karena selalu terjadi tiap 100 tahun. E. Karena ulah makhluk halus. Ya, 3, 2, 1. Ya, harusnya jawabannya gampang. Ya, karena menunjukkan tanda bahaya dari alam. Baik, next. Nomor 4. Nah, apalagi ini ya. Apa 3 racun utama yang menutupi kebijaksanaan manusia? A. Kemarahan, kemalasan, keserakahan. B. Kesombongan, iri hati, kemelekatan. C. Kegelapan, kemiskinan, ketakutan. D. Kemarahan, nafsu, kesombongan. E. Keserakahan, kebencian, kebodohan. Nah, 3, 2, 1. Oke, close ya. Jawabannya keserakahan, kebencian, kebodohan ya. E. Baik, next. Apa yang melambangkan lidah panjang Buddha dalam episode ini? Nah, A. Kemampuan berbicara tanpa henti. B. Kemampuan makan segala makanan. C. Keindahan tubuh Buddha. D. Dharma Buddha yang tersebar luas dan jelas. E. Suara yang merdu dalam bernyanyi. Ya, ini juga mudah ya. 3, 2, 1. Ya, kita close. Ya, D ya, Dharma Buddha yang tersebar luas dan jelas. Oke, yang next ya. Cahaya dari pori-pori Buddha melambangkan apa nih? Ya, A. Kekayaan materi. B. Keindahan fisik. C. Kebijaksanaan dan cinta kasih yang menyinari semua makhluk. D. Keajaiban duniawi. E. Pertanda bencana besar. Baik, 3, 2, 1. Ya, jawabannya C ya. Kebijaksanaan dan cinta kasih yang menyinari semua makhluk. Oke, mungkin itu saja sesi ya, Kang En.
sambil menunggu ya Sesiong Suryanto ya pemenangnya. Mungkin kita ngundang lagi ya Sesiong Sece yang Ya, lain yang mau baik. sharing. Ya, mungkin Sesyong Seci hari ini apa yang telah dengar dari Haiwan Sesyong ataupun dari ceramah Master pada pagi hari ini, mungkin ada sesuatu yang didapatkan atau ada menyangkut dalam berkegiatan di Ceci atau apapun itu ya boleh di-sharingkan ya. Kita genggam kesempatan ya. Begitu ya Sesyong Sapi ya. Betul Sesiong. Karena Ayo. waktu juga yang seperti ini bilang hari terus berlalu dan usia makin berkurang. Betul. Itu menjadi satu peringatan buat kita juga ya sosialnya. Betul. Tadi Bahwa waktu tidak ya, dipakai pun begitu lewat ya. betul. Tadi di ceramah master saya ingat ya di awal tuh ada kata muncul kata tua, tua dan tua gitu ya kalau saya nggak salah ingat. Nah harapannya Sesiong Suci kata tua ini tidak menyurutkan langkah kita ya untuk memperhatikan dan menapaki jalan bodhisatwa gitu ya. Oke ini sudah muncul ya Sesiong Suryanto Iya, ya para silakan. pemenang. Ya pertama selamat ya pada Herianto Sesiong tebing tinggi. Dari tebing tinggi. Secie Stella, Angke, Yanti Chen, Secie Medan, Fatima Secie dari tebing tinggi, Kamina Secie Pekanbaru, dan Meli Wanusi Secie dari Palembang. Baik, untuk Sesiong Secie para pemenang kuis, apakah mungkin mau melakukan sharing, kesambatin, atau ya terkait Ya, dengan silakan ya Sesyong tadi Lucie. ya silakan. Mungkin ada sesuatu yang tadi Mm-mm. terkesan Mm-mm. ya. Ini kita sampai tunggu, mungkin ada yang mau berbagi, silakan. Tadi juga saya teringat ya, Mm-mm. tadi dikatakan bahwa maksudnya cerita dari masa lalu Bodhisattva Satwa Pria Dasana itu membakar lengan itu ya. Saya Mm. teringat Master dalam pelatihan diri juga ada melakukan persembahan kepada para pada saat Master masih di dalam eh, pelatihan diri ya di dalam gubuk itu ya. Itu juga Master ada pakai heal ya. Tapi waktu itu kan Mm-mm. serba terbatas. Dalam kondisi itu Master masih mempersembahkan melalui tubuhnya. Itu tidak ada ceritanya ya. Tapi persisnya seperti apa? Mungkin Sensei bisa lihat dari buku-buku apa yang Master pernah ceritakan ataupun melalui di YouTube kayaknya juga pernah ada cerita-cerita suci story itu ya. Itu mungkin bisa dilihat. Tapi dalam kehidupan sekarang Suci ya atau Sesiong Suardi kita lihat ya kita juga kan sering Sesiong Suci sering dicucikan adakan donor darah ya apa yang mereka persembahkan selain daripada materi-materi itu ya nah ini juga saya rasa ini sangat memberi satu inspirasi juga ya kan ada yang orang takut jarum ada yang melihat jarum pun sudah sangat sangat berat bagi dia ya tapi justru ada satu teman karena ada dorongan semangat, dia juga menjadi bagian daripada kegiatan donor darah itu. Sampai suatu hari dia menyatakan tekad dia mau mencobanya gitu. Seperti apa sih kalau apa, donor darah gitu loh. Akhirnya betul-betul dia memberanikan diri dan bertekad dia harus lalui mental ini. Betul-betul dia dia apa ya ya artinya dengan niat yang kuat dan dorongan semangat dari teman-teman di sampingnya ya akhirnya dia melewati mental block itu luar biasa dia merasa uh, tidak seperti apa yang dia pikirkan gitu yang selama ini dia takut tapi dia bisa lakukan gitu nah itu sesungguhnya jadi kalau udah pernah lalui tentu bebannya tidak seperti yang pertama kali ya takut jarum ya Mm. ya contohnya seperti itu ada yang mau cabut gigi juga sama ya sosialnya Betul.
cabut gigi ketemu jarum pun sudah gemeter, tapi pada saat sakit giginya datang dia Hmm, kepikir loh dia harus cabut loh, tapi pada saat giginya sudah tidak sakit dia berpikir nggak tahu berapa kali harus melalui proses itu ya. Nah itu juga betul, menarik ya. betul. Ya, Inilah sesungguhnya banyak cerita yang menginspirasi, tapi kembali ke kita masing-masing. ya, benar Sesio. Saya juga takut jarum ya sampai hari di SMA itu waktu itu saya ingat diajak donor darah pertama kali ya karena rasa apa ya pengen tahu juga sebenarnya ya seperti apa sih kalau darah kita dikeluarin apa yang terjadi pada tubuh. Nah, saya beranikan diri ya untuk ikut. Waktu itu sebenarnya ikut-ikutan aja dengan teman ya kebetulan sahabat baik ya. Jadi kita percaya. Nah, saya awalnya nggak berani melihat ya, tetapi setelah donor darah itu selesai dan tidak terjadi apa, malah merasa tubuh kok lebih sehat, lebih ringan, saya rasa waktu itu. Nah, pada akhirnya saya beranikan diri untuk melihat jarumnya. Jadi sampai sekarang kalau saya donor darah itu sesium Nah, perawatnya nanya ini boleh menoleh ke arah lain ya kalau takut. Saya bilang, saya malah bilang nggak apa-apa, saya lihat aja gitu. Dia malah terkejut gitu ya, karena saya juga ingin melihat proses jarumnya masuk dan sebagainya. Jadi memang mental block itu harus kita lewati ya, Susil, supaya bisa dapat pengalaman baru kalau menurut saya gitu loh. Oke, mungkin ini Secie Wanusi juga udah sampaikan tidak sharing ya. Secie Fatima juga sama. Secie Kamina juga ya. Oke, mungkin sambil menunggu sesium-sesium yang lain ya. Sepertinya Sabtu agak sepi nih sesium. Ya ya mungkin Sabtu ini mulai banyak aktivitas kegiatan ya di betul. komunitas juga ya. Ya, betul. Nah, mungkin sambil menunggu sedikit ya izin sesium saya ya mungkin materi hari ini sedikit aja saya sampaikan untuk sharing sedikit ya. Nah, tadi kan di poin apa beberapa tadi ada cerita mengenai meditasi ya. Jadi seingat saya Master pernah mengajarkan 6 ya, 6 pintu meditasi ya. Pertama perhitungan napas ya. Jadi di sini kita mengendalikan napas dan menyelaraskan ya tubuh dan pikiran kita dengan cara kita mengendalikan. Memang sengaja kita hitung ya. Ini setahu saya. Kemudian pintu kedua itu coba kita mengikuti, sudah mulai melepas dari menghitung, tapi kita sudah apa namanya mengikuti, tidak memaksakan untuk mengatur napas lagi, ya. Yang ketiga adalah pintu penghentian. Ya, ini hanya refreshing ya, sesi atau sharing mengenai 6 pintu meditasi. Nah, nomor 3 penghentian ini kita sudah pikiran sudah mulai terpusat dan hening, ya. Tidak berkeliaran gitu ya dan merenung secara mendalam ya. Artinya pikiran tidak bergejolak lagi, bisa berpikir lebih jernih. Nomor 4 itu adalah pintu pengamatan ya. Kita sudah mulai setelah pikiran tenang, tidak bergejolak, kita mulai mengamati ya, mengamati apa saja yaitu kondisi luar maupun kondisi batin ya yang ada di diri kita. Coba mulai mengamati juga apa yang di dalam diri, 5 agregat ya mungkin ya yang sering kita bahas juga ya sudah di-sharingkan juga ya rupa, perasaan, persepsi ya dorongan perbuatan atau tindakan ya dan apa namanya kesadaran pada akhirnya. Nah, yang pintu kelima itu adalah pintu introspeksi ya. Nah, jadi di sini kita merefleksikan kembali ya batin kita ya setelah mengamati di mana nih noda batin kita mungkin cenderung muncul apakah di rupa, di persepsi, di kesadaran dan lain-lain ya. Jadi kita merefleksikan diri kita. Terakhir adalah pintu kemurnian ya terakhir ya. Nah, pada saat batin tenang, pikiran tidak terbuai gitu ya. Nah, kita bisa membangkitkan pikiran yang murni, tidak keliru. Nah, disinilah mulai masuk yang namanya apa kita dalam kondisi bisa menumbuhkan pengetahuan, ya, karena kita sudah mengamati kan, ada introspeksi. Jadi pengetahuan akan eh, otomatis muncul ya. Jadi dia akan tumbuh ya, dan disinilah akan muncul kebijaksanaan. Nah, mungkin ya Sesium Suci
meditasi itu sebenarnya seperti yang Master bilang ya, tidak harus duduk ya. Nah, kita bisa sambil beraktivitas ya, tetapi pikiran dan tubuh selaras. Itu kata kuncinya ya dari Master ya. Tadi juga ada di intisari, tubuh dan pikiran bisa selaras gitu loh. Jadi itu mungkin sedikit sharing ya, karena tadi ada sedikit mengenai eh, meditasi ya di intisari gitu. Ya, itu sih Sisil. Mungkin ada yang mau ditambahkan Sisil? Ya, memang kalau meditasi itu kan kata master apa duduk duduk diam berdiri bergerak itu semuanya tidak chan ya, maksudnya eh, eh, Mm-mm. meditasi ya. Jadi itu betul-betul banyak jalan sih ya. Saya rasa Mm-mm. eh, tapi master juga pernah mengingatkan, kalaupun mau belajar meditasi hendaknya harus ada Mm. guru yang menuntun ya. Jadi Betul. jangan karena pengontrolan ini itu juga Mm. harus hati-hati ya. Kan ada istilah Chow Hoju Mo itu Mm. saking pengen lebih dalam tapi tidak terkontrol itu akhirnya sangat membahayakan diri juga. Jadi betul-betul kalau mau belajar juga pasti ada guru yang membimbing lebih bagus Mm. sih. Ya, tapi dalam kehidupan sosial di dalam masyarakat sekarang ini, apalagi aktivitasnya tinggi ya, berapa banyak waktu yang Mm. kita gunakan untuk meditasi itu juga perlu diperhitungkan. Baiknya Mm. di waktu mana yang cocok dengan kita ya. Jadi eh, ini sangat penting buat supaya kita selalu melangkah di dalam kesadaran ya sesungguhnya. Betul. Kita lihat kadang-kadang ada Bante atau biku, mereka Mm. jalan juga pegang apa cu ya, cu apa Mm-mm. kalung kalung di tangan Tasbih. tuh, terus tasbihnya diputar-putar-putar. Jadi dulu saya juga nggak tahu di apa apa yang eh, sambil bikunya juga sambil ngomong tapi dia punya tangan tidak berhenti ya. Jadi saya dulu juga hauci, jadi pengen pengen tahu apa yang mereka lakukan ya. Ternyata mereka dalam setiap saat mereka harus dalam kondisi sadar penuh. Jadi Betul. tidak bisa dibawa oleh kondisi luar. Jadi ini memang betul-betul pelatihan diri ke dalam yang sangat baik ya. Jadi Mm. tidak berhenti sampai di sana aja, tapi mereka tetap melakukan meditatif ya seperti itu. Itu yang Betul. pernah saya dengar ya. Iya. Betul. Mungkin, Oh, oh, Siung. Ya. Oh, oh ya, Susyong Sisil Soeharto. Soeharto. Wah, tak busa Pak Ilya. Silakan. Silakan Sisil. Ya, ini kanan sesiung-sesiung yang luar biasa ya. Sesiung Suryanto, Sesiung Soehardi, moderator hari ini. Kanan ya, kanan Sang Ren Kaise, kanan Tim Sin Fasyang, kanan Sesiung Secie ya. Jadi karena hari ini ya ada sedikit tentang meditasi, terus Sesiung Suhardi juga ada jelasi, Sesiung Suryanto juga udah kasih masukan. Jadi Sesiung Secie ini menurut kami ya. Jadi memang Master mengajarkan kita itu meditasi itu baik kita berdiri, berjalan, duduk, eh, atau makan atau minum ya itu kan semua kita praktekkan di dunia seci ya sesium seci ya. Seperti pada saat kita makan misalnya kita benar-benar harus ibaratnya kita harus benar-benar hening ya kita mengambil makanan terus kita terus mengunyah makanan itu jadi kan itu yang diajarkan di seci ya. Kita juga berjalan, juga diajarin, juga pada saat misalnya kita duduk, masuk dari sisi ini, tarik kursi perlahan, duduk, menaruh alat makan di mana, terus wan pau kita di mana, gitu kan. Nah, Master mengajarkan seperti itu sesungguhnya. Demikian juga kalau kita berhubungan dengan sesama ya. Nah, seperti
kita ikut Sinfasyang, kita sharing seperti ini juga kan berhubungan dengan sesama ya, Sesiung Suryanto, Sesiung Suhardi ya. Nah, itulah kita melatih itu terus. Nah, 6 pintu meditasi yang diajarkan Master itu bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya baik kita pada saat kita duduk gitu kan, mungkin pada saat duduk kita tidak ada kegiatan. Jadi batin kita kalau kita memejamkan mata bisa lebih hening kan. Nah, di sini bisa juga kalau kita lihat master ya, master itu ibaratnya baik berdiri, duduk, berjalan atau berbicara itu selalu menerapkan 6 pintu meditasi ini Sesiung Sece. Kalau batin saya melihat itu ya Sesiung Sece. Nah, tujuan kita kan kalau bisa seperti master panutan kita Sesiung Sece. Nah, itu seperti pintu pertama. Itu kan sangat bermanfaat pada saat kita berhubungan dengan sesama Sesiung Sece. Pada saat eh, master ngomong itu kita kan harus yungsin ya Sesiung. Ya. Jadi dengan yungsin kita bersungguh hati, berarti kita kan mindfulness ya, sadar setiap saat. Nah, Ya. pada saat kita kontak, misalnya kan tentu ada kekotoran batin yang keluar karena kita kan manusia biasa kan. Belum seperti master kalau kita lihat apapun yang Sesiung Sece sharingkan master itu selalu menanggap itu dengan yungsin ya seperti kita lihat master itu tidak ada gejolak begitu Sesiung Sece. Sebenarnya itu tujuan kita. Nah, tapi kalau kita berkegiatan di Seci misalnya ada yang tidak sesuai dengan kita, batin kita bergejolak ya. Nah, jadi kalau saya lihat Ong Ciwe Sesiung selalu cerita tentang batin setiap hari ya. Nah, pada saat bergejolak itulah masing-masing orang kan berbeda. Nah, disinilah gunanya pintu pertama sebenarnya Sesiung Sece. Jadi kalau kita eh misalnya yang muda lah kita ngomong ya mungkin kalau kayak Sesiung Suryanto atau yang relawan senior itu kan berbeda karena mereka kan sudah memahami hidup ya kalau saya lihat. Jadi pada saat misalnya interaksi seperti mereka paham begitu, mereka tidak bergejolak. Nah, tapi bagi kami yang muda-muda ya mungkin kayak Sesiung Suryadi juga, Suhardi juga muda ya Sesiung ya. Saya masih bergejolak begitu Sesiung Sece. Nah, jadi disinilah gunanya pintu pertama. Jadi kita ibaratnya bergejolak itu kan sebenarnya bisa dilihat. Kalau di sini kan Master mengajarkan kita dengan napas ya. Biasanya napas kita menjadi lebih kenceng. Biasanya seperti itu ya Sesiung Sece. Atau dia malahan sebaliknya, ketakutan Sesiung Sece ya. Misalnya kita menghadapi satu hal, kekotoran batin kita, ketakutan kita muncul. Sebenarnya itu yang paling parah ya. Karena kalau takut-takut lama-lama diulang bisa jadi stres, bisa nanti masuk sakit jiwa Sesiung Sece. Atau sakit yang kita ulang-ulang terus, jadi sehingga menjadi akumulatif ya. Nah, di sini sebenarnya Master ingin kita memahami ini. Jadi pada saat kontak itulah kalau batin kita bergejolak, kita tahu gejolaknya terlalu kuat, kita gunakan pintu pertama itu Sesiung Sece. Sehingga kalau dengan penghitungan napas sampai 10 itu biasanya batin kita sudah agak tenang. Baru kita lanjutkan. Kita bisa berkata dengan sadar ya, dengan seimbang kata Master, dengan yungsin. Nah, tentu pintu kedua, pintu ketiga, keempat, kelima, keenam. Sebenarnya tujuan kita semuanya keenam ya, Sesiung Sece semua. Seperti Master lah contoh kita, batinnya ibaratnya tenang dan jernih. Jadi setiap kali kita berinteraksi dengan orang, kita berjalan, kita makan kayak tadi selalu bisa yungsin dan sukacita ya. Nah, di sini apa batin yang murni kan? Tentu Ya. tujuan kita semua Sesiung Sece di meditasi kalau kita duduk pun kita mengamatin itu kayak Sesiung Hardi ngomong. Jadi
Di samping batin kita tenang dan jernih, di balik pikiran kita itu tentu kita sadar ya, sadar saat ini ada ketenang seimbangan di situ. Di situ ada pikiran penuh meta, cinta kasih yang murni, ada karuna, kasih sayang, ada mudita ya, sifat simpati atau sifat empati pada saat kita ketemukan enhu, dan di situ ada UPK, keseimbangan batin. Nah, ada itu di situ. Nah, kita melakukan meditasi pun itu harus dengan seperti kita di kehidupan sehari-hari begitu, dengan ibaratnya tanpa ego ya, sesungguhnya. Jadi ibaratnya di situ ada ketulusan, ada kebenaran ya. Tulus ikhlas, ada kebenaran, ada kejujuran di situ. Dan ada keyakinan dan kesungguhan hati. Nah, itu yang kita latih sebenarnya. Nah, di samping itu kita juga memahami ya, Master, ingin kita memahami tentang hukum alam ini sesungguhnya. Misalnya tentang anicca, dukkha, dan anatta, kita paham itu ya. Bahwa segala sesuatu kan Master ngomong di dunia ini tidak kekal. Panjang dan pendek itu terlihat dengan jelas ya sesungguhnya. Kan kalau kita hidup ini ibaratnya Master ngomong kan pendek ya. Karena sesuatu hal dari kosong menjadi ada, menjadi terpadu ya. Dan pun suatu saat kita pun akan meninggal, akan terurai kembali kan. Nah, Master udah jelas sih yang panjang itu apa kan sesungguhnya. Tentu kebijaksanaan kita ya, kesadaran kita. Nah, disinilah Master ingin kita ibaratnya menjalani seci sehingga batin kita bisa diisi hal-hal yang bermanfaat sesungguhnya. Sehingga suatu saat nanti kalau kita meninggalkan dunia ini, yang panjang ini tetap berlanjut dari kehidupan ke kehidupan sesungguhnya. Nah, itulah jadi memahami tentang anicca, dukkha, dan anatta ya. Dan karena waktu saya minta maaf, saya agak cepat dikit. Dan tentang hukum karma ya, sesungguhnya hukum sebab akibat. Nah, dua hal inilah hukum karma ini kan kita tahu kondisi saat ini ya. Nah, dengan seperti itulah pemahamannya baik di dalam meditasi maupun dalam kehidupan sehari-hari sesungguhnya. Sehingga kita bisa melakukan aktivitas gitu ya, terjun ke masyarakat dengan tujuan hanya ingin menjalin jodoh baik tadi, tidak ingin menjalin jodoh buruk gitu ya, menghapus jalinan jodoh buruk lampau yang sudah ada, yang pernah kita perbuat, dan mengembangkan jalinan jodoh baik yang sudah ada seperti sekarang kan dengan sesungguhnya terus kita kembangkan ya. Nah, mungkin itu sedikit sharing. Jadi itu mungkin pemahaman kami ya, Sesiung Hardi, Sesiung Suryanto. Nah, kanan sama-sama kita jalani seci ya, kanan Sesiung seci. Baik, Sesiung. ya, betul kan ya, Ya. Sesiung Sarjo ya. Tapi benar ya, apa yang disampaikan Sesiung Sarjo itu memang itulah kita harus betul-betul, ya mungkin saya rasa singkwan pusan jenin, sun pusan ci itu juga harus kita betul-betul ini maksudnya kalau kita hatinya lapang ya, pikiran kita juga sangat murni ya, jadi ini juga tidak melukai orang lain juga bermanfaat buat diri kita sendiri ya. Jadi meditasi ini sebenarnya sangat bermanfaat ya. Yang tadi seperti Suharjo Sesiong bilang, ya kalau dalam kondisi yang tidak tenang ataupun dalam kondisi marah ya, memang paling bagus jangan pikir yang lain dulu, tarik napas ya Sesiong ya. Tarik napas ya sampai menenangkan diri dalam kondisi 10 kali itu sudah mungkin ada satu kondisi supaya kita jangan terbawa oleh kondisi luar ya. Jadi kita mungkin saya rasa Sesiong Suhardi pernah dengar nggak itu Master bilang kita hendaknya seperti melihat cermin ya. Ada kondisi di cermin itu kalau sudah lewat ya udah itu udah lewat, jangan kita simpan lagi. Ini yang sangat penting ya. Jadi ini juga buat satu pedoman buat kita ya, sehingga kita tidak gampang dikondisikan oleh kondisi yang tidak membuat kita bahagia
Seperti itu ya. Baik, ya. Baik, Silakan. An, Susyung. Ya, mungkin apa namanya kita lanjut ya. Ya, Sepertinya ada tidak ada lagi yang apa kita masuk ke kosakata ya, Susyung ya. iya silakan. Baik, host silakan. 感恩是果上人开始，感恩是故事婆。今世妙莲华，心法相已会。Kosakata Shin Fasyang Bab 23 Baisaja Raja Episode 1838 Sing Tao Jin Teru Fatu Seng mempraktikkan sesuai jalan dan mencapai kemajuan dalam moral kebajikan terjun untuk menuntun semua makhluk. Tuli Caping Liu Huati perosotan Sien menjepit sesuatu di mulut. Lin Chao lingi laut darang deng atau bundung adalah salah satu jenis rumput yang hidup di rawa-rawa. Tajia Chao patikan kebo adalah tanaman herba yang umum ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Chao Li Caping jerami, Kulkong, museum istana, Jianku, menilai benda kuno, Cinta, mencapai kemajuan dan dalam moral kebajikan, Chaso, keranjang jerami untuk menjaga suhu panas dari tekote, Sencai, semangat, penampilan dan persona yang terpancar dari seseorang atau sesuatu. Kaan Qigong, Shigu Shipo, Zhao Hao. Ya, baik ya. Ini nggak salah dengan Karensa Sabusa. Kan. Sabusa. Ya, baik. Mungkin karena waktu juga ada ya. Dan mungkin kita harus mengakhiri sesi ini. Sebelumnya ya mungkin kita lakukan mesin ya. Mungkin silakan kita berdiri ya, sesi ya. Ya. Baik, kita memberikan penghormatan ya. Siang Pak Pusa, Si Sang Ren Xin Sang Wen Xin Li, Yi Wen Xin, Zai Wen Xin, San Wen Xin. Ya, cảm ơn Susyung Sujeman. Ya, Susyung Suje cảm ơn ya kepada yang bertugas hari ini ya. Aliman Susyung, Rosna Suje, Susanti Li, Susanti Meta Suje, dan tentu Maria Prislina Suje juga ya. Tentu kanten kepada yang sharing hari ini, Bibilian Suje, Suharjo Susyung, dan tentu tidak lupa kepada moderator hari ini, Suhardi Susyung. Sama-sama Susyung. Dan juga kepada tim Singwasyang yang telah bekerja keras di belakang layar sehingga hari ini kita dapat melaksanakan Singwasyang dengan baik. Kanten saja. Kangen, Sufu Taja, Kuhui Samsiul. Ya, kangen semuanya. Ya, Mintian, no? Ya, Mintian. Kangen Susyung Suryanto, Adi Susyung, kangen Susyung Suje. Jayu, Taja Jayu. Jayu. Kangen Susyung Suhardi, Susyung Tan. Kangen. Suje happy. Kangen.世事如山。
心思。我站起西前，我燃起尘土，进入水中莲，风化作影处。自度度人际。